ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ PSL ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਊ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਈਦਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਾ ਸਿੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੈਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बिल्कुल है। मैं मुफाद समझदा कि पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस है जी कि उन्होंने बांग्लादेश की सरजमीन से दी है। इस तो अंदाजा तुम लगा लो कि जो 3 सालों में साड़ी जी टेस्ट क्रिकेट है खास तौर पर बहुत नीचे जाना शुरू हो गई है। तुहानू याद होगा कि इससे पहले जी होम सीरीज इतने पाकिस्तान से हुई सी, उत्थे भी बांग्लादेश की टीम ने सानू मारिया सी, तो अपनी सरजमीन तो उन्होंने सानू पूरी तरह यानी कि थप्पड़ मारे ने साडे यानी कि चेहरिਆਂ ਤੇ ਕਿ चढ़ गया क्रिकेट बाकी रह गई। हुण साडे जिन्ने भी बड़े स्टार ने कोई भी कुछ नहीं कर सके। तो खास तौर पर मैं कप्तान शान मसूद की कप्तानी का जिक्र करना चाहवागा कि 15 टेस्ट मैचों चो जो कप्तान 11 मैच हार जाए, मैं समझदा कि उन्होंने कप्तानी का रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने खुद ये सारी चीज़ों तो दस्तबरदार होना चाहिए कि मैं अपनी जी बैटिंग पर फोकस करना चाहना, मेरे को कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ओवरऑल अगर तुम गल करो तो सिवाय अब्दुल्ला फजल जो अजान वैस भी नहीं सी, उस तो इलावा साढ़े किसी भी जो नाम ने हाथ साढ़े टॉपर ने उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं किया है। रिजवान की मिसाल दी, रिजवान मैं आने आज जी जिस तरह आउट होए ने उस तो वड्डा शर्मनाक किसी भी खिलाड़ी का कोई मंजर नहीं आउट होता हो सकता है। एक बड़ी यानी कि मायूसी भी हुई है उन्होंने परफॉर्मेंस देख के, ना सिर्फ उन्होंने बैटिंग में मायूस किया है बल्कि कीपिंग में उन्होंने बहुत सारे कैचर भी छड्डे ने ते स्टंप भी मिस किए ने। मैं समझदा कि इस वे बुरा वक्त है मोहम्मद रिजवान से उन्होंने अपनी क्रिकेट तो ब्रेक लेनी चाहिए है। इस तो पहले कि टीम इंतजामिया उन्होंने खुदा हाफिज करे, उन्होंने खुद चाहिए कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं हैगी। खिलाड़ियों की तनकीद हो रही है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार ना, जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। खुरम शहजाद नूं वेखिए वो बाहर बैठा है, मीर हमजा नूं वैसे मौका नहीं दिता गया, तो शाहीन उत्ते इन्ना डिपेंड किया जा रहा है, उन्हें 130 उत्ते गेंद ही नहीं हो रही। यह किया जा रहा है कि हजे भी वो इंजर्ड ने, तो दूजा हुण यह गल्लां हो रही ने कि जी बाबर जानबूझ के बाहर बैठे सी ग्रीन पिच नूं वेख के, तो हुण वो जे खेडणगे अगला मैच तो फिर किहदी जगह खेडणगे? देखो मेरी गल सुनो मुफाद, जो इस वे टीम का मुराद है, जिस तरह की परफॉर्मेंस हैगी है, असीं कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि बाबर आजम के आने टीम की परफॉर्मेंस एकदम से चेंज हो जाएगी, असीं जितना शुरू कर देंगे। बाबर आजम एक एक्स फैक्टर जरूर हो सकते हैं, लेकिन सानू ये ज़हन च रखना चाहिए कि जिहड़े मैचेस असीं हारे हैं पिछले 2-3 सालों तो उन्हां च बाबर आजम खेड रहे हैं। पहली बार होया कि कोई टेस्ट मैच हो बाबर आजम बाहर बैठे ने, उन्होंने नहीं छड़ाया गया, उसकी वजूहत कोई भी हो सकती ने। इंजरी का भी आख्या जा रहा है, ग्रीन टॉप विकेट का भी आख्या जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि अजे सूरत हाल टीम इंतजामिया ने इस बारे कन्फर्मेशन करनी है कि की वजूहत हैं जड़ियां अजे तक साढ़े तक पहुंचिया ने कि इससे उन्होंने जिनके नहीं इंजरी से इस वजह तो दस दिता गया है। मैं समझदा कि इस वे जी सूरत हाल हैगी पाकिस्तान टीम की बड़ी मायूस किस्म हैगी। इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद फिर दोबारा नवे टेस्ट वास्ते जो 16 जून तो 16 मई तो शुरू होगा तो भी कम बैक करना बड़ा मुश्किल होएगा। तो जिस किस्म की ऐसे टेस्ट मैच साड़ी बॉलिंग है खास तौर पर शहनशाह अफरीदी जिन्होंने हमेशा असी अनुसार किया जो सानू मैच जितवाएंगे, उन्होंने परफॉर्मेंस भी देखो ना 3-4 सालों तो नीचे जा रही है। ऐसा लगता कि जो भी उन्होंने इंजरी हुई उस बाद वो अपना रिदम कम बैक नहीं कर सके, तो शायद तो खुद भी लंबी क्रिकेट तो अपना थोड़ा जहा बचना चाहते हैं, क्योंकि असं नहीं देखा कि जो शहनशाह अफरीदी अपना टीम च आया तो उन्हें कोई डोमैस्टिक क्रिकेट खेली हो। सारी दुनिया के जो खिलाड़ी ने जो उन्होंने फॉर्म नहीं होंगी, अपनी चीज़ा उन्होंने बेहतर करनी होंगी, डोमैस्टिक क्रिकेट का रुख करते हैं। साढ़े जो क्रिकेटर ने बिल्कुल गुनाह समझते हैं क्रिकेट खेलने डोमैस्टिक में। असं हम टीम च आ गए हैं, साढ़े हम असं हीरो बन गए हैं, तो हीरो उदो बनोगे जो तुम परफॉर्मेंस दोगे। शाहीन अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, शान मसूद हो गए, सलमान अली आगा हो गए, तो अगर जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे उन्होंने कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो मिलेगी जो पाकिस्तानी आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट वास्ते मजीद अपना किरदार अदा करेंगे। अजे तक जी परफॉर्मेंस हैगी है तो असं एक लगता कि शराब है जिसे पिछे असी खाम खा यानी कि घूमते रहे उन्होंने वेख रहे हैं, तो साढ़े हथ नहीं आने वाला है। साड़ी जी सिस्टम है क्रिकेट का डोमैस्टिक का साड़ी टेस्ट टीम की सिलेक्शन है जो मैच सानू बेहतर करना चाहिए है। ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल जी 2-3 साल तो असीं सुनते आ रहे हैं कि शायद कोई बेहतरी आए टीम में, लेकिन उदा के उदा ही हालात ने। तो डोमैस्टिक के ना सुन के मैं लगता है खिलाड़ियों को नफरत हैगी, क्योंकि डोमैस्टिक का रुख है नहीं करते हैं। तो शाहीन इंजरी तो बाद भी तो विआह तो बाद भी
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਲॉप ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸਪਿਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਜਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ 250 ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ, ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਬਲ 100 ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਅਤੇ ਅਨੀਲ ਕੁੰਬਲੇ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੋਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਚ ਟਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਟਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਤੋਂ ਖਾਇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 120 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇੰਜਰਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਨੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜਰਡ ਜਾਂ ਅਨਫਿਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਸਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਅਪ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੋਲਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ BC ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ 50 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਮਿਸਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਯਾਗਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 50-50 ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ, ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਸ ਹੋਣੇ, ਸੁਣਿਆ 4:30-5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, 3 ਵਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ IPL ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਬੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ PSL ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ।